لكل بيت عمار. أنت إذا تريد أن تكون بينك وبين أهلك المودة والسكينة والرحمة والألفة والمحبة، عندما تدخل الدار سلم على العمار: السلام علينا من ربنا، تحية من عندنا طيبة مباركة، السلام عليكم يا عمار المكان. تسلم عليهم، تبقى المودة في الدار والرحمة والبركة. تسلم على عمار، لكل دار عمار. فحرص أن يكون عمار بيتك سبب في دخول البركة ودخول الرحمة إذا أنت تسببت في ذلك. لكن إنسان هو أصلا ما تسبب في البركة ولا الرحمة وبعد يصيح ماشي بركة في الدار. أنت تستفتح يومك بالنوم وترك الصلاة وتختم يومك بالموسيقى ويصير ماشي بركة ما في رحمة. أنت تقول يا رب أنا ما بغيت البركة، يا رب أنا ما بغيت الرحمة. أنت تقول لسان حالك يقول هذا، وإن لم تنطق بلساني قالك. أنت تقول يا رب أنا ما بغيت الرحمة، ما بغيت البركة، ما بغيت الرزق، وأنا عندي ما عندي شيء، أنا تعبان، ما عندي مال. أنت تطرد المال بنومك في وقت توزيع الأرزاق، باشتغالك بعمل يسخطه الله في وقت شريف آخر الليل بعد صلاة الصبح، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصبحة تذهب الرزق. وهو أن تستفتح يومك بعمل غير مرضي لله، بغير طاعة الله، بنوم، بلعب الجوال أو نحو ذلك. من السبب في طرد الرحمة؟ من السبب في إبعاد الرزق؟ أنت. كأنك تقول يا رب أنا، بعدين يشتكي حاله: ليش أنا ما عندي، أنا ليش إحنا مشاكل دائما في الدار؟ انظر إلى حالتك في الدار بتعرف سبب المشاكل في الدار. يدخل الشيطان من طريقك أو من طريق زوجتك، حصل مدخل عليها لأنها تخلي ثيابها يبيتن في الحمام. دخل الشيطان عليها، لما لبستها ذيك الساعة دخلها الشيطان. كثرت المشاكل، يعني الحمام يبيت الثوب، يبيت في الحمام أيام، وربما أدخلوا الغسالة في الحمام عادهم علشان يستثيرون الجان. تحصل مشاكل في الدار بعدين. من أثارها؟ بتصرفك الغبي أنت أثرت المصايب في الدار. فإذا وقع ثوبك في الحمام أخرجه وغسله وعرضه للشمس حتى يخرج منه كل داء. ما جعلت مكان قضاء الحاجة لتعليق الثياب، لا، من الغلط الشائع الذي يقع فيه الناس، وترك أبواب الحمامات مفتوحة، تدخل المشاكل في الدار. ليش أنت تخلي باب الحمام مفتوح؟ في بعض البيوت ما ينغلق أبدا إلا إذا كان حد داخل الحمام، ربما يردوا شوية كده. من أنت السبب في إثارة هذه المشاكل في الدار، في خروج المودة والرحمة بين أهل الدار. من السبب؟ أنت من حيث لا تدري. وجونا الحين ناس يؤسسون بيوتهم ويجعلون المطبخ وسط الغرف مفتوح، اللي يبغى الغرفة يمر عليه واللي يبغى الحمام يمر عليه. صح؟ ما كان هكذا من قديم الزمان، إلا غرفة خاصة اسمها المطبخ، لها باب، عليها نافذة، تهوية فيها. لا، جعلوا المطابخ وسط الدار. هذا من الأشياء برضه التي تسبب المشاكل في الدار. على تقسيم من؟ هندسة من لا يعرف شيء عن الدين ولا عن الإسلام. أخذوها قنبر من جوجل وطبقوها. من طرحها لكم؟ تصميم من؟ قالوا ألا نحن اشترينا كذا. أعجزت أنت أن تصمم بيتك؟ قال لا، هذا لا، ثوب جاهز. طيب ثوب جاهز الحرمة نصها يشتاف جاهز، عذبتونا حبل جاهز. اشتر قماش وفصل، اشتر أرض وفصل.
تفصيل إسلامي، خيط ثوب تفصيل إسلامي، حقك هذا، بيتك أنت بتعيش فيه. تخلي واحد من لا دين له ولا خلق له يصمم لك على كيفه؟ عجيب. ثم يصيحون. إيش المشاكل في البيت؟ دائما احنا في مشاكل في البيت، أنتم أدخلتم المشاكل للبيت، فلا تصيح بعد ذلك. فإنسان ما يتسبب في أسباب الرحمة ولا أسباب الرزق، كأنه يقول أنا ما بغيت الرحمة، أنا ما بغيت البركة، أنا ما بغيت الرزق. بين المغرب والعشاء يضيع عليهم وقت عزيز، وقت بعد صلاة الصبح يصلي الصبح ويخرج الشيطان يذكره بأشياء حتى يصل البيت يقول اقرأ الأوراد في الدار هناك، يأتي الدار وينام ما عاد قرأ أوراد ولا شيء. ليه؟ الشيطان حدثه بأشياء مهمة هناك في البيت لازم تفعلها، وكلها هي ساعة من الزمان أو أقل من ساعة، لو مكثها لحاز الخير الكثير والأجر الوفير، كما بشرنا به البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Seluruh jagat raya, bukan hanya di langit tempat mereka, seluruh jagat raya ini penuh dengan malaikat. Bahkan di setiap rumah itu ada penghuni dari malaikat. Setiap rumah pasti ada penghuni dari malaikat. Karena itu kalau Anda kepingin di rumah itu dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, maka harus usaha. Di antara usahanya apa? Setiap masuk rumah jangan lupa mengucapkan salam pada penghuni rumah dari malaikat itu tadi. Ucapkan salam kepada penghuni rumah dari keluarga Anda. Jangan lupa pula mengucapkan salam kepada penghuni rumah dari kalangan makhluk halus, yaitu para malaikat. Ucapkan salam. Ketika Anda ucapkan salam pada mereka setiap Anda masuk rumah, maka mereka akan mengupayakan rumah Anda itu selalu tenang, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, penuh dengan barokah. Jarang ada masalah, kalau ada masalah cepat selesai. Karena itu berusahalah setiap masuk rumah ucapkan salam pada keluarga Anda yang ada di dalam rumah, dan ucapkan salam kepada penghuni rumah dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pasti ada itu, pasti ada. Ucapkan salam. Kalau tidak ada keluarga Anda di rumah, tetap ucapkan salam pada mereka. Itu kepada penghuni rumah dari kalangan malaikat. Begitu kalau kita kepingin rumah kita itu tidak banyak masalah. Kalau ada masalah cepat selesai. Sebagian orang sukanya hanya mengeluh, saya di rumah ini tidak pernah tenang, masalah terus, berkepanjangan, selalu silih berganti, ini belum selesai muncul masalah baru, ini baru belum selesai muncul masalah baru, tidak ada ketenangan, tidak ada kasih sayang, tidak ada keberkahan. Ketika terjadi seperti itu di rumah Anda, introspeksi diri. Bisa jadi itu sebabnya Anda sendiri. Masuk rumah Anda pakai salam, langsung masuk begitu aja. Ini diantara sebabnya. Masuk rumah ucapkan salam kepada penghuni rumah dari keluarga Anda dan juga para malaikat itu. Atau Anda mungkin sering tidur pagi, ini juga termasuk sebab yang menimbulkan banyaknya masalah di rumah. Jangan biasakan tidur pagi, khususnya antara setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu jangan sampai tidur. Atau juga tidak harus tidur, apapun yang kurang manfaat. Jadi sholat subuh itu jangan baca majalah, koran, buka HP, tidur, jangan. Gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah, amal-amal yang diridhoi oleh Allah SWT. Begitu juga di akhir malam, jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Di penghujung malam Anda bangun, sibukkan diri dengan ibadah. Dikatakan dalam hadis, as-subhatu tamna'ur rizq. As-subha ini menyia-nyiakan waktu setelah subuh sampai terbit matahari dengan tidur, main HP, atau yang lain, melakukan sesuatu yang kurang baik. Ini akan mencegah rizki. Akhirnya kalau rizki Anda terhalang, di rumah itu terus banyak masalah. Kenapa? Rizki itu bukan hanya terkait materi, ketenangan dalam rumah tangga itu rizki, kebahagiaan, keberkahan, cinta kasih, saling menyayangi antara anggota keluarga satu sama lainnya, itu rizki. Anda kalau tidur saat subuh atau menggunakan waktu setelah subuh untuk hal-hal yang gak manfaat, Anda mencegah rizki itu. Karena itu jangan salahkan siapa-siapa kalau banyak masalah di rumah itu.
Begitu juga termasuk yang menyebabkan banyak masalah di rumah, kebiasaan meninggalkan pakaian di dalam kamar mandi, apalagi sampai nginep, itu penyebab masalah terbesar itu. Kenapa? Kamar mandi itu gudangnya setan. Itu tempat paling dikerasani setan. Banyak setannya di situ. Anda kalau meninggalkan pakaian di kamar mandi atau istri Anda meninggalkan pakaian di kamar mandi, itu akhirnya dipakai oleh setan. Lah, nanti Anda pakai setelah digantung di luar kamar mandi, nginep, Anda pakai lagi atau istri Anda pakai, akhirnya masuk ke dalam diri Anda. Akhirnya kelakuan Anda kayak setan, atau dipakai oleh istri Anda, kelakuannya kayak setan, masalah terus. Gak ada selesainya. Itu termasuk sebab. Karena itu kalau kelupaan meninggalkan pakaian di kamar mandi sampai nginep, segera dicuci dan dijemur sekiranya kena matahari. Dijemur sampai kering, langsung kenakan sinar matahari, karena itu akan mengusir setan yang nempel ada di pakaian itu. Segera, jangan dipakai. Kalau sudah pakaian sempat ditinggalkan di kamar mandi, jangan dipakai. Segera dicuci dan dijemur di bawah terik matahari. Lah sekarang malah aneh, apa? Mesin cuci taruh dalam kamar mandi, keliru itu. Itu penyebab masalah dalam rumah. Lah gudangnya setan, pakaian Anda cuci di dalam kamar mandi, mesin cucinya di dalam kamar mandi, saat setannya melok muter ada di situ. Itu akhirnya nempel ke pakaian Anda. Itu jangan, itu termasuk kebiasaan yang tidak baik, membiarkan pakaian, meninggalkan pakaian di kamar mandi walaupun kotor, walaupun najis, taruh di luar, jangan ditaruh di dalam kamar mandi, karena itu tempatnya setan. Kemudian juga termasuk sebab yang banyak menimbulkan masalah di rumah adalah tidak menutup kamar mandi. Kamar mandi itu kalau habis dipakai ditutup lagi, jangan dibiarkan terbuka. Kalau Anda tutup, setannya di situ. Kalau Anda buka keliling ke dalam rumah, menimbulkan masalah, memprovokasi anggota rumah tangga itu untuk bertengkar. Karena itu salah kamar mandi dibiarkan terbuka. Sebagian orang begitu, kamar mandinya tidak pernah tutup, terbuka terus, kecuali ada orangnya di dalam tutup sedikit. Ini keliru. Jadi mestinya ada orang, nggak ada orang, ditutup. Jadi ditutup pintu kamar mandi itu, jangan dibiarkan terbuka. Kemudian juga termasuk kekeliruan di dalam mengatur rumah, aturan rumah, yaitu dapur ada di tengah-tengah rumah. Orang mau ke kamar mandi melewati dapur, mau masuk kamar melewati dapur, mau ke sini di tengah-tengah rumah. Banyak rumah model zaman sekarang dikatakan rumah modern, niru orang-orang barat, itu keliru. Itu termasuk yang menyebabkan banyaknya masalah di dalam rumah tangga. Mestinya dapur itu ada ruangan khusus, tertutup begitu, khusus untuk dapur sudah. Nah, jadi ruangan khusus tertutup itu khusus untuk dapur. Sekiranya orang mau ke kamar mandi tidak melewati dapur, ini tidak, di tengah-tengah rumah. Jadi dari belakang mau ke depan melewati dapur, dari depan mau ke belakang melewati dapur, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan melewati dapur. Lah itu keliru. Itu termasuk yang menimbulkan banyak masalah di dalam rumah. Ada ruangan khusus tertutup khusus untuk dapur. Anda setelah keluar tidak digunakan dapurnya, ditutup lagi. Begitu. Itu yang benar. Sebagian orang dinasihati kayak gitu, ini saya beli rumah sudah jadi settingannya memang seperti ini. Ya dirubahlah, itu rumah-rumah Anda yang menempati, dirubah. Mestinya sebaiknya itu kalau bisa rumah itu kita ngatur sendiri modelnya, jangan nurut tukang, jangan nurut arsitek. Kita yang bayar mereka kok, kita yang ngatur, kita jadi disesuaikan sekiranya pengaturan rumah itu sesuai dengan aturan Islami. Kalau nggak ngerti ya nanya. Itu jangan hanya niru-niru nyari di internet gambar bentuk rumah seperti apa ditiru. Ndak, cocokkan dulu sesuai dengan aturan Islam atau tidak. Itu pakaian juga demikian. Pakaian itu kalau bisa jangan beli pakaian jadi, beli kain dijahitkan yang sekiranya bentuknya itu Islami. Itu bentuknya Islami. Jangan beli pakaian jadi, akhirnya model-modelnya kadang kurang Islami. Apalagi untuk perempuan, untuk laki-laki juga demikian. Begitu. Kemudian termasuk juga yang bisa menyebabkan banyak masalah problem di dalam rumah, yaitu menyia-nyiakan waktu antara maghrib dan isya.
Antara maghrib dan isya kok tidur, main HP, nonton TV, baca majalah, koran, buka status dan yang lain-lain. Lah itu tidak bagus itu. Antara maghrib dan isya ini waktu istimewa, gunakan untuk ibadah. Setelah subuh kalau bisa jangan keluar dari tempat sholat, dari masjid atau musola. Kalau bisa jangan keluar, udah tetap di situ setelah sholat, setelah wirid bersama, tetap di situ baca Quran, baca wirid, baca zikir, baca sholawat, ibadah ada di situ atau hadir pengajian. Jangan pulang. Ada apa memangnya di rumah? Sebagian orang begitu, seolah-olah penting. Setelah salam langsung balik ke rumah. Jadi setan bisi, kayak ada perkara penting. Nyampe rumah enggak ngapa-ngapain, main HP atau tidur. Ini enggak bagus. Usahakan setelah subuh itu tetap di tempat sholat, di masjid atau musola sampai terbit matahari, nanti sholat pahalanya besar sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW.